टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 15 अगस्त का दिन साडी बदनसीबी का दिन। सरदार गजिंदर सिंह दल खालसा के जलावतन आगू उन्होंने बहुत समा पहला 40 साल पहला एक कविता लिखी सी 15 अगस्त बारे। ये 15 अगस्त का दिन साडी बदनसीबी का दिन, साडे विश्वासां दे कतल ते कतले खुश नसीबी का दिन। एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी की शुरुआत, साडी कुर्बानी की बेकदरी ते साडे इतवारां दा घात। मुड़ उही जेड़ा उही डांगा उही पुलिस उही गोलियां, एक वादा लीडर दिख गए, सबे कुर्बानियां मिट्टी विच रुली। अपने राज दे सुपने सब खेरों खेरों होए, गए सब चाल ताड़े, असी तुरदे फिरदे मोए। कदे गैरां दे सावे असी सीस झुकाना नहीं, भावें सीस कटा लईए असमत नूं लटाना नहीं। हक साडा जो बनदा है असी लैके रहना है, असी भावें रहीए ना रहीए जिंदा कौम ने रहना। भाजी गजिंदर सिंह की यह कविता समुचे सिख कौम के जज्बातों की तर्जमानी करती है कि 15 अगस्त 1947 तो पहला असी बड़े भरोसे नाल, बड़े विश्वास नाल ते बड़ी सिदक दिली दे नाल भारती लीडरां विच यकीन दर्शाया सी साडी लीडरशिप ने। असी पाकिस्तान दे विच आपदे जानो प्यारे गुरधामां नूं छड्ड के आपदी जान माल जिहड़ी आ बहुत बड़े पद्धर ते गवा के इस मुल्क विच आए सी, क्योंकि इथों लीडरशिप ने साडे नाल वादे कीते, उन्हां वादियां ते भरोसा कर बैठे। पर जदों 15 अगस्त तो 16 अगस्त आई, सानूं समझ लगी कि साडे नाल ठगी वजी ते जिन्हां दी फितरत विच ठगी, जिन्हां दे धर्म ग्रंथां विच थां थां ते ठगी, जिन्हां दे जहन विच ठगी, जिन्हां दे आदर्श विच ठगी, जिन्हां दे नायकां विच ठगी, ਜਿਹੜੇ ठगी ਦੇ माहिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਹੀ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ फिर दोहराया जान लग पिया। पर एक गड़बड़ हो गई। पहला सारी की सारी सिख कौम गोरियां की गुलामी के खिलाफ आज़ादी लैण लई लड़दी सी, पर 1947 तो बाद साडी कौम का एक हिस्सा जिहड़ा सी वो भारत माता का पिट्ठू बन के उन्हां सिखां दे आहू लाउण लग पिया, उन्हां सिखां दा वैरी बन के बह गया जिहड़े खालसा राज की प्राप्ति लई, जिहड़े सिख हक्कां की राखी लई लड़ते मरते थे। भारतीय हुकूमती तंत्र विच विश्वास रखने वाले आ सारे भारतीय मुखधारा नूं मत्था टेकी बैठे जिन्ने सियासी भलवान ने, सारे वो सिख जिहड़े भारत माता की जय कहंदे, जिहड़े तिरंगे नूं सलामियां दिंदे आ, जिहड़ा तिरंगा 1984 नूं उन्हां टैंकां उत्ते झूलदा सी, जिहड़े टैंक साडे जानो प्यारे गुरधामां उत्ते बंब गोले बरसाउण आए सी, उन्हां टैंकां उत्ते झूलण वाले तिरंगे नूं सलामियां देण वाले अज साडी कौम नूं सानूं नीवां दिखा रहे ने, जलील कर रहे ने। कहंदे आ सिख लव कुश दी औलाद है, कहंदे आ सिख तां हिंदुआं चों निकले है, कहंदे आ कि सिख तां हिंदुआं दा हिस्सा। छड्डो परां आपदी आज़ादी दी गल, आज़ादी दी गल तां पासे छड्डो, तुसीं इह भी भुल जाओ कि तुसीं एक वक्री होंद हस्ती वाले हो, तुहाडा वखरा धर्म आ, तुहाडी वक्री सभ्याचार आ, तुहाडी वक्री विरासत आ, तुहाडा वखरा इतिहास आ। भुल जाओ सारा कुछ। हिंदू तो खुशियां लैणियां ने, हिंदुआं तो नज़ारे मिलणगे, हिंदू आपां नूं पैसे देणगे, हिंदू आपां नूं अहुदे देणगे, हिंदू आपां नूं मौजां कराउणगे। आओ हिंदुआं च शामिल हो जाइए, वध तो वध आपां केसाधारी हिंदू बन जाएंगे, वध तो वध आपां नूं जिहड़ा हैगा मान सत्कार आ ਉਹ मिलूगा। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ इस मौके बड़ी वड्डी गिणती साडे आले दुआले सरगर्म ने,
जिन्हां दा विचारियां दा सारा जोर लग्या पिया। जिवें तोते पालण वाले बटेरे पालण वाले तोते ते बटेरे पाल लैंदे आ ते ਉਹ फिर जाके दूजा तोतियां बटेरियां ਨੂੰ पट के लेके जाते हैं। उवें इस मौके भारत माता की जय कहण वाले ਲੱਖਾਂ ही लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पूरी तरह सरगर्म ने ताकि बाकी सिखां ਨੂੰ भी आपदे वर्गा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। पर नाल दी नाल सानू इस गल की खुशी आ कि खालसा पंथ की चढ़दी कला लई पंथ की एकता ते अखंडता लई ते सिक्खी दी जिहड़ी आ सिक्खी दे बोल बाले लई खालसा राज की स्थापना लई हर साल हर महीने हर घड़ी हर पल जिहड़े ने सिख होर ज़्यादा दृढ़ता दे नाल जूझ रहे। 1947 मौके जिहड़ा वादे तोड़े गए ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ लाल है हिंदुओं का। तो सिखा का ये रंग नहीं है। सिखा का रंग तां हुंदा जेकर चार कौमां ने तो झंडा भी चार रंगां का होना सी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जे चार कौमां ने तो झंडा भी चार रंगां का होना सी ते किहड़ी कौम जिहड़ी आ ओहदा रंग विच नहीं पाया गया वो कौम सिख कौम। सिख कौम का रंग इस झंडे विच नहीं पाया गया। तो असीं इस तिरंगे नूं इस कॉन्स्टिट्यूशन नूं कदे भी किसी भी रूप में प्रवान नहीं किया। सो असीं सिख भारत विच गुलाम बेशक आ पर असीं बागी जां बादशाह वाली जिहड़ी साडी फितरत आ उहदे अधीन आपदी कौम दे आजाद कौमी घर लई लड़ रहे हैं। साडी आज़ादी का सफ़र जिहड़ा है वो लम्मा हो सकदा। वो जिहड़ा सफ़र आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋਰ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ क्योंकि असली तो सोचा सी कि 1947 तो बाद असी इस भारत में सानू बनते हुए हक मिल जाएंगे। पर साडा धर्म, साडी बोली, साडा सभ्याचार सारा कुछ मलिया मेट करके साडे धर्म का जिहड़ा तबाह करके साडे इतिहास नूं, साडे सरोकारां नूं, साडी सारे हितां नूं जिहड़ा हैगा नाश करके साडा हिंदूकरण करन दा जिहड़ा प्रोजेक्ट तोड़िया गया ਉਹਦੇ करके जदों असीं सुणदे हां कहते एक सिखां का जथा जिहड़ा सी वो पाकिस्तान गया। उत्थे कोई बजुर्ग जिहड़ा मुसलमान सी वो मन में चाह आया कि सिख आए ने चलो देख के आइए। उन्हें देखा भी सारे जिहड़े घोण मोन ने, उन्हें कहा भी जेकर आपदा धर्म दीन ही गवाउणा सी तो फिर हिंदुस्तान जाण की लोड़ की सी। जेकर तुसीं इत्थों गए सी, तुहाडे पुरख इत्थों गए सी कि साडा धर्म, साडी बोली, साडा सारा कुछ सुरक्षित रहूगा। पर तुहाडा तां आ हाल चाल ही होर। तो जो दुनिया भर दे विच सानूं मिहणा वजदा कि असीं आपदे धर्म तो डोल रहे हैं, साडी होंद हासी मिट रही है, साडा आइडेंटिटी क्राइसिस दिनों दिन जिहड़ा वध रहा। भारतीय हुकूमत ने अरबां खरबां रुपये इस गल उत्ते खर्चने शुरू किए हुए ने। बड़े इहो जिहे दलाल पैदा किए ने ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡੋਬਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। तो ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੇਰ ਲਓ। तो ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਬਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮੀਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਘਟੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨੀਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ, ਉਹ ਧਾੜਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। 1947 ਚ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਅਫਗਾਨ, ਪਠਾਨ, ਦੁਰਾਨੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਕਈ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੀਚ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵਧਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ UNO ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
सिख जगत नूं, सिख इतिहास नूं एक वखरे तरह नाल माला माल कर दिता कि असी उस चीज़ लई भी लड़ सकते हैं जिहड़ी गल नूं असी मनदे नहीं। ये हरेक बंदे का हक है कि आपदे तरीके नाल रब दा, आपदे इष्ट दा प्यार सत्कार करे। असी किसी दे पूजा करन दे वखरे ढंग नाल उहदी नफरत उहनूं नहीं करदे। इस गल दे लई नौवें पातशाह की शहादत जिहड़ी आ वो मनुखी हक्कां दी जिहड़ी बहुत वड्डी एक इहो जिही मिसाल कायम है कि जदों नौवें पातशाह हिंदुओं के मनुखी हक्कां दे लई मुसलमान हमलावरां दे सामने जिहड़ा है आपदा शीश पेश करते हैं ते कहते हैं कि भाई ये गल गलत है। हुण ये जिहड़ी गल जो दुनिया भर से चलनी है तो नाल दी नाल उन्होंने सोचा करना भी इत्थे इंडिया वाला भी बैठा एक आ जिहड़ा घोनू ਜਾਂ सिर कड्ढी बैठा गंजा जिहा, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਟੰਗਿਆ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੋਂ, ਚੁੱਲੂ ਵਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਖੋਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੱਛਮੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ, ਏਡੇ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਡਰ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ 200 ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਛਡਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 1947 ਮੌਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ,
पर उन्हें सानू इन्हां दी औकात देखण दा मौका दिता। जेकर 1947 मौके ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ कि भाई इन्हां ते भी यकीन ना करियो, ये भी किसी घड़े दे ढक्कन नहीं हैगे, एवें इन्हां दियां मिठियां चोगलियां चगलियां भी असीं भी गुरु घर दा बड़ा सत्कार करदे आ जी। ये सत्कार इन्ना की करदे आ भी जदों इन्हां नूं पता लगदा है ना दरबार साहिब अकाल तख्त साहिब ते टैंकां तोपां नाल हमला हो गया, सिखां दा कतलेआम हो रहा, ये फिर इन्हां नूं इन्ना सत्कार चढ़दा, फिर लड्डू जलेबियां चक लिआउंदे आ, ये फिर उस टाइम खुशियां मनाउंदे आ, भंगड़े पाउंदे आ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਖਤ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਆ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖ ਛਪੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਰਤਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਜੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 80% ਸਿੱਖ ਘੋਣ-ਮੋਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਰੁਲੇ ਖੁਲੇ ਦਿਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਵੇਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੜੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹੂ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਝੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਆ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ
ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਈ ਸਵਰਨ ਕਾਲ। ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਨ ਕਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊ, ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੈਨੋਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਚਾਵਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂਗਾ ਹੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਹੁਣੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੁਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਲਪਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਰਸਮੀ ਕਈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਤਾ ਮੁਕਤਾ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੋਕਟ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਉਹ 15 ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਖੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਹਿਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਜਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਲੱਕੇ ਜਿੰਨੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਲਖਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਲਖਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ, ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ
मैं एक गल होर कहनी चाहुंदा, साडे बहुते बरारे रोण धोण च लगे रहंदे आ, लुੱਟੇ गए पट्टे गए भी हो गया यूं हो गया। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਲ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਪੰਡਤਵਾਦ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨੀ ਡਰਾਕਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਮਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਉਣਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਹੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੂੜਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।